साहब सच्चे पातशाह महाराज जी के पावन चरणों दीयां हाज़रियां भर रहे दूरों नेड़ियों चल के आए गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनों, आओ सब तो पहला साहिब कमाल कलगीधर स्वामी गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की बख्शिश की हुई फतेह बुलंद आवाज़ विच सांझी करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिखी लहर की लड़ी के तहत जो गुरमत प्रचार हित सिखी लहर का यह सारा जत्था वख-वख पिंडां शहरां कस्बियां नगरां विच जाके सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन बाणी अते इस महान बाणी नूं जिउण वाले साडे उन्हां महान बजुर्गां दी जिन्हां नूं असीं अरदास विच याद करदिआं होइआं अपने अंदर दा प्यार प्रगट करदे हां। जो उन्होंने साडे लई पूरने पाए हन वो महान बातां गुरसिख संगतां दे नाल सांझियां करन वास्ते एक उद्यम पिछले साल भी मई जून के महीने विच सिखी लहर के तहत किया गया है। इस साल भी मई महीने की आरंभता तो ये समागम लगातार वख-वख पिंडां शहरां विच चल रहे हैं। मेरे तो पहला सत्कारयोग वीर ने बड़े प्यारे ते सुलझे हुए ढंग दे नाल सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन बाणी अते अपने इतिहास दीयां कुछ बातां आप जी दे नाल सांझियां कीतियां ने। गुरु के प्यार वालिओ, जदों असीं अपने आप नूं संसार दीयां दूसरियां कौमां जां दूसरे धर्मां की कतार दे विच खलोतियां महसूस करते हाँ तो सानू ये बड़ी शिद्दत नाल महसूस हुंदा है कि कई गल्लां तो असीं बहुत ज़्यादा पछड़े हुए हाँ। इस पछड़ेपन का कारण साडा अपने महान विरसे तो मूँह मोड़ना है कि असीं किवें अपने धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन सिक्ख्या तो और अपने महान इतिहास विरसे तो मूँह मोड़ी बैठे हाँ। मूँह मोड़ लैण के कई कारण हो सकते हैं, पर सब तो वड्डा कारण है कि सानू इस बारे जानकारी ही नहीं कि जिस गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी नूं असीं अदब सहित मत्था टेकते हाँ, वो गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन बाणी सानू की सिक्ख्या सानू की उपदेश दिंदी है। क्योंकि बहुत घट प्रबंध किया गया है इस चीज़ का साडी समुची धार्मिक लीडरशिप वालों कि वध तो वध लोगों नूं धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन बाणी दे विच की लिखिया है, गुरबाणी विच सतगुरां ने की साडे जीवन नूं सवारण वास्ते साडे जीवन दीयां उलझणां नूं दुखां नूं दूर करन वास्ते साडी जिंदगी नूं सोहना बनाउण वास्ते किहड़े-किहड़े कीमती विचार बख्शिश कीते ने, उपदेश दिते ने। इस गल दी सांझ बहुत घट साडी धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे नाल इस पक्षों बनती है। नहीं तो बहुती बार असीं क्योंकि पिंडां दे रहण वाले और आपां नूं पता है पिंडां दे विच किन्ना कुछ गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह की बाणी ते सिक्ख्या का प्रचार प्रसार हुंदा है। एक रवायती जिहे ढंग दे नाल असीं गुरुद्वारा साहब आउंदे हां, गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मत्था टेकदे हां, थोड़ा कुछ समा बैठते हाँ तो फिर प्रसाद लैके चले जाते हाँ। किसी के घर विच गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी का पाठ है तो असीं मूँह मुलाजे के तौर के उत्ते अगले के घर जाते हैं, क्योंकि उसका आउण जाण साडे घर विच है, इस करके असीं भी जाना हुंदा है। उत्थे भी केवल असीं एक रवायत पूर्ति वास्ते एक रस्म पूर्ति वास्ते सारा कुछ करते हाँ। पर जे असीं थोड़ा जिहा डूंघाई दे नाल वेखीए कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन बाणी की विचार नाल उपदेश नाल साडी अपनी निजी
ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਵੇਸਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਵੇਖਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਇਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਗੁੱਸੇ ਸੀ ਕੌਣ ਰਾਜੀ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਵੇਸਲੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਜ ਜੇ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜਦੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੌਣ ਸਨ, ਲਿਆਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੌਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਅਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਗਈ ਵੀ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਚਰਚਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉੱਥੇ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਖੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਖੰਡੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨੋ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਖੰਡੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਤੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੋਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜਵਾਕ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਣ ਗਣਾ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਕਿਹਦਾ, ਗਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਕੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਅੱਜ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ, ਮੜੈ ਮਸਾਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਗਲਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਲਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ?
ਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਦੁਰਮਤ ਮਦ ਜੋ ਪੀਵਤੇ ਬਿਖਲੀ ਪਤ ਕਮਲੀ, ਨਾਮ ਰਸਾਇਣ ਜੋਰਤੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਅਮਲੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਝੂਠਾ ਮਦ ਮੂਲ ਨਾ ਪੀਚੇ ਜੇ ਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਢੀਠ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਢੀਠ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਣਗਿਣਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ, ਮੂਲ ਜੜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲੜ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਰੀਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੇਧ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਖੜ ਜਾਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਣ ਦਾ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੜੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਮੇਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ। ਨਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ, ਚਿੰਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ, ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮੜੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਿਘਾਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਕੌਣ ਪੀ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਿਣਤੀ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰਸਮ ਸਾਡੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ? ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ 4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਖੌਟੇ ਪੰਥ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ? ਸਭ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੁਕਟ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ ਅਸਾਂ, ਜਨੇਊ ਪਾਏ ਨੇ ਅਸਾਂ, ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਮੇਲੇ ਲਵਾਏ ਨੇ ਅਸਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਖੁਸ਼ਹਾਲ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੱਢ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੱਢਣਗੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਹੋ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਰੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੈਣ ਪਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦਾ ਗੰਧ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਠੇਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਠੇਕਾ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਗਾਹਕ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਗਾਹਕ ਅਸੀਂ ਹਾਂ।
ਪਖੰਡ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗਾਹਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਗਾਹਕ ਅਸੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਹੁੰ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ, 9 ਜੂਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਭਲਾ? ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਕਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਕਦੋਂ ਮਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਪਹਾੜ ਪੁੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਰਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੇਲਾ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। 95% ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। 95% ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਤਰੀਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਮਰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਤੜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੁੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਕਤਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬੜੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਤੜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਤੜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਕਲੇਜਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਹਜ਼ਮ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਖੀ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦਾ ਹੁਣ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵੀ ਕਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਮਰਦ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਚ ਉੱਠ ਖਲੋਵੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਪਰਤਾਉਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 2 ਹੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ 2 ਹੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ, ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਬਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਪਵਾਉਣ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਵੱਢੇ ਗਏ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢੇ ਗਏ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਉਹਦੇ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਾਕਮਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ 740 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। 740 ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਯਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭੀਖ ਬਦਲੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਿਆਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ, ਕੁਝ ਹੋਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਬੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਪਲਟਾ ਖਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਬਰ ਤੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸਨ, ਮੂੰਹ ਮਲਾਜ਼ਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਗੁਰਾਈ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਓ ਬੈਠੋ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਰਾਈ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਜਲ ਛਕਾਇਆ, ਚਾਹ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਧਰ ਦਿਓ, ਚਾਹ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ ਸਦਕੇ, ਉਗਰਾਹੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੱਜਣ ਹੋ,
पर एक गल मैनूं दसो, तुसीं उत्थे करना की है? तुसीं उत्थे जिथे मेला लाउणा है उत्थे करना की है? कहने लगे जी उत्थे असीं अखंड पाठ करांगे, उत्थे असीं गाउण वाली लावांगे, सभ्याचारक प्रोग्राम होएगा। हुण ख्याल रखियो इस गल का, ये गल उन्हें कह दी। कहने लगा, मैं उन्होंने सवाल कहने लगा भी चलो तुसीं जो कर रहे तुसीं तां हुण मेथी लिया, पर मेरी एक गल का जवाब दिओ, जे भला तुहाडे धर्म अस्थानां दे उत्ते कोई कुरान का पाठ करना चाहे तो तुसीं करन दिओगे? मान लो अपना गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे च कुरान का पाठ कोई करना चाहे, मुसलमान इत्थे आके कुरान पढ़ना चाहे, पढ़न दिओगे? कहने लगे नहीं, ये किवें हो सकदा है? कहने लगा भी जे तुहाडे गुरुद्वारे दे विच ग्रंथी नूं कढ के आपां काजी नूं रख दईए भी इत्थों दी सेवा संभाल काजी करिया करू, तुहानूं किवें लगेगा? कहने लगे जी ये किवें हो सकदा, गुरुद्वारे च काजी दा की काम? कहने लगे मैं उन्होंने तीसरा सवाल भी नाल ही पा दिता भी जे गुरुद्वारे दे विच हरे रंग का निशान साहब चढ़ जाए तुहानूं कोई इतराज़ है? कहने लगे जी इतराज़ ही इतराज़ है, इहदा की मतलब है? हरे रंग के निशान साहब का गुरुद्वारे की मतलब? कहने लगा मैं चौथा सवाल भी पा दिता भी जिहड़ा काम मस्से रंगड़ ने कीता सी वो भला की सी? कहते उन्हें जवाब दिता जिन्ना को जानते सन भी उन्हें दरबार साहब विच मुजरा कराया, तो मुजरे च भला की हुंदा है भी उत्थे गंदे गाने गाए जाते हैं, नचिया टप्पिया, इहो ही काम हुंदा है ना जी मुजरे च। और मुजरे दे विच कोई धर्म की गल, कोई समाज के भले की गल तो होनी नहीं। जिन्ना गंद बकिया जा सकता है उत्थे बकिया जा सकेगा, इहो ही खुल हुंदी है ना जी उस जगह के उत्ते। जिन्होंने कोई ना झलदा होवे उत्थे पहुँच सकते हैं अपने मन के शैतान नूं जिउंदियां करन वास्ते। फिर असीं पता की वैसे उलांभे पता लोगों नूं, वेखो जी मुंडे विगड़ गए, वेखो जी कुड़ियां बिगड़ गईयां, वेखो जी पंजाब का माहौल गंदा हो गया, धी भैन दुकान पर सौदा लैन नहीं जा सकती। वो गुरु के प्यार वाले हो, जिथे मुजरे होणगे पिंडां च ते मुजरे भी असीं दाड़ियां पग्गां वाले करावांगे, उत्थे माहौल सावां किवें रह जाओ? तुसीं आप दसो, माहौल उत्थे सावां किवें रह जाओ? कोई कबर वाला पीर फकीर जां उहदा मुजावर लिखती रूप विच देवे भी वध तो वध पंजाब विच मुजरे कराउण नाल पंजाब दा माहौल बदल सकदा है, असीं साथ दे देंगे। पर माफ़ करना, धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज की मुबारक बाणी इस गल का दावा करती है जे तुसीं इस गंद तो मुक्ति पा लवो तो पंजाब का माहौल सुधर सकता है। ये असीं लिखती रूप विच असीं दे देने हैं। तुसीं शराबां तो किनारा कर लो, मड़ियां ते मेले लाउणे बंद कर दिओ, मुजरे पिंडां च कराउणे बंद कर दिओ, अद्धियों ज़्यादा माहौल पंजाब का ठीक हो जाएगा। असीं लिखती रूप विच देने जां तुसीं लिखती रूप च दे दिओ। ये नरक किहदे अगे परोसिया जा रहा है? ये जहर किहदे ते असर करेगा? साडियां बच्चियां ते असर करेगा, साडियां भैणां ते असर करेगा, साडे भरावां ते असर, होर इहदा असर किहदे ते होना है? असीं कदे सोची है गल? कहने लगा भी मैं उन्होंने पूछा भी जो उन्हें मुजरा कराया वो की कराया उन्हें सही किया? कहने लगे नहीं गलत किया। ताइयों तो भाई सुखा सिंह महताब सिंह ने उन्होंने बनती सर की सज़ा दी। कहने लगे हुण मैं मुद्दे वाली गल ते आउण लग्या, थोड़ा जिहा सहज नाल सुणिओ। इदा मैं उन्होंने सज्जना नूं आख्या भी तुसीं उहदे नालों घट ते कोई नहीं कर रहे, जे उन्हें तुहाडे धर्म स्थान ते कुछ कराया तो तुसीं भी तो मुसलमानों के बजुर्गों दी मड़ियां ते इहो ही खेखण करते हो, तुसीं किहड़ा कोई चंगा काम करते हो? तुसीं भी तो उत्थे मुजरे ही ला रहे हो ना, तो तुहाडे च ते उन्हां च फर्क की रह गया? तुसीं वो दसो। जिहड़े रब दे बंदे होण कि उन्हां रब दे बंदियां दे नां दे उत्ते जे आपां मनदे आ भी वो रब दे बंदे ने, बड़े फकीर ने, रब दी बंदगी करन वाले, कि उन्हां दे नां दे उत्ते सारा कुछ करना जायज़ है, सही है? असी उस जगह के उत्ते अखंड पाठ कर रहे हैं कि ये सही है? जे भला ये काम साडे गुरुद्वारियां च कोई करना चाहे करन दिओगे कल नूं? पर नहीं जी, असी अपने दिमाग के उत्ते ना वहिमां दा पत्थर रखिया है भी इहनूं सोचण वाले पासे असी नहीं लाउणा। गुरु के प्यार वालिओ कुछ होश करिए, जिहड़े राह के उत्ते असी तुरे जा रहे हैं ना, ये राह कोई आनंद वाला, सुख वाला जां विकास वाला, भले वाला नहीं, ये बर्बादी का राह है जिहड़ा असां चुन लिया। ना लगो उन्हां लोकां दे पिछे जिहड़े लोग तुहानूं इन्हां नरकां वल खड़ना चाहुंदे ने। लखां रुपया असी इन्हां वाधू दे कामां दे उत्ते ला के खटिया की है अज तक? जे यही पैसा असी अपने पिंड दे भले लई, गरीब बच्चिआं दी पढ़ाई लई ला दईए
ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਾਰੂ ਦਰਮਲ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਆ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈਏ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਇੰਨਾ ਢੀਠ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਜਾਓ, ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਲਾ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਤੇ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਦਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਰੱਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਗੋਚਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਮਾਣ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਯਤਨ ਆਰੰਭੋ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹਰ ਮਾਈ ਭਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। 10 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਬਾਹਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਟਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਟੀਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਸੀਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ, ਮਾਈ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਮਾਤਰ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਟਾਲ 'ਤੇ ਖਲੋਨੇ ਨਾ, ਬਹੁਤੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹੀ ਭਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਜਿਓ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਕਾਹਨੂੰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰ ਲੈ ਵੀ ਆ CD ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਕੁੱਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਏਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਵੱਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਓ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।